हमेशा ही एक गल सामने आ जाती है। आप जी वेखो कि गुरपुरब जदों भी असी मनाने हैं तो कोई ना कोई विचकार दिन जरूर नाल मिल जाता है। अज भी पहला प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब जी का दरबार साहब विखे, तो इस चीज़ नूं असी इस चीज़ के उत्ते विचार करिए। बाणी जिहड़ी है गुरु ने संगत नूं सौंप दी। पहला प्रकाश का मतलब ये होया कि प्रकाश होया, उस तो पहले संगत कोल खुली तरह चीज़ नहीं पहुँची सी। प्रकाश होने तो बाद संगत विच तो चाड़ना होया, जग विच जग चाड़ना होया, ज्ञान वधिया। तो एक चीज़ का विचार किया गया। हुणी मन च आ रही सी गल, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा सी, तो मैं क्या जिक्र शुरू किधरों करिए। पुरब सतगुर भगवान दास साहब जी का मना रहे हैं। याद तो सतगुर सेवा राम जी ने भी किया, संत माता जी ने भी कर रहे हैं। क्योंकि ये जोड़ा कठ तुसी वेख रहे हो ना, ये जोड़ा कठ सारा आप जी वेख रहे हो, ये सारिया बख्शिशां संत माता जी दियां जे। ये मेहनत उन्हां दी है। ये क्योंकि ये पता होना चाहिए संगत विच, ये जिहड़ी संगत इत्थे इकट्ठी होई हुई है, इस चीज़ का पता होना चाहिए कि संत माता जी की कितनी मेहनत सी। क्योंकि 2002 अंदर आप सबनों पता है कि साढ़े ते कितनी वड्डी असी ये कह सकते हैं कि मुसीबत ही सी। तो ये चीज़ां जदों सामने आईयां, तो उस टाइम माता जी ने अपना दुख भुला ही था, जबकि सब तो ज़्यादा दुख माता जी नूं ही सी, साढ़े तो भी ज़्यादा। लेकिन उन्होंने पता सी कि मेरे बच्चे रुल जाणगे, मेरे बच्चे रुल जाणगे। तो उन्होंने संभालने वास्ते उन्होंने अपने दुख नूं अंदर कर लेता, भुला नहीं देता, अंदर कर लेता। जिहड़ा ये पता है कि आखिरी समय तक भी उन्हां नाल सी। क्योंकि कोई क्षण ऐसा नहीं सी, कोई पल ऐसा नहीं सी कि साहब महाराज उन्होंने याद ना किया होवे। उन्हां दे दिन की शुरुआत भी असी तो होंदी सी, तो रात खत्म भी असी तो होंदी सी। ये जिहड़ा इस करके समझा रहे हैं कि सारिया चीज़ां पता होनियां चाहिए ने। तो उस तो पहले 45 विच जदों रोला पिया, ये सारा सतगुरां दा जदों ज्योति जोत होया, तो नाल ही थोड़ा चिर लंघिया सी तो रोला पै गया। तो दुख जिहड़ा सी वो कला नहीं सी, डबल हो गया। वो दुख सी डबल हो गया। एक तो कहते ना सिर ते पिता का साया ना होवे, तो उस तो बाद लगे कि असी उजड़ गए हाँ। देखो परिवार इकट्ठा होंदा है ना, कितना भी दुख आवे फिर भी एक दूसरे नाल गल्लां करदा है, एक दूसरे नूं तसल्ली दिंदा है, ते कहंदा है अपने आप नूं, एक दूसरे नूं हौसला दिंदे ने, सारे हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हिम्मत करदियां कोई ना कोई एक बच्चा कामयाब हो जाता है, जिस करके बाकी परिवार भी सारा निकल जाता उहदे विचों। ते उत्थे फिर सानू सांभिया सतगुरां ने। अपने थोड़े जे साल पिछे चले जाइए असी, भाई साहब ने भी शब्द पढ़िया ना होनी, जिन्ना तुसी फड़दे बांह ते असी रुल जाना सी। तो उस टाइम सतगुरां ने बांह फड़ी, सतगुर सेवा राम जी ने, तो एक एक नूं समय के अनुसार वेख्या रोजियां रोटियां किस तरह बनिया।
ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਨ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਨ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਬੇਫਿਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਤਨ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਭਾਈ ਨੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤਾ। ਉਹ 1-2 ਸਾਲ ਐਸੇ ਸਨ, ਲਹਿਰ ਬਹਿਰ ਚਲੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਜਿੰਜ ਆਦਮੀ ਚੌਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚਲੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਔਖੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਗਦੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ। ਮੰਗਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆਵੇ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰੋਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਸਦਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੁੜਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। 45 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 47 ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ। 47 ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2002 ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਗਏ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਵਚਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ? ਨਾਮ ਜਪਣ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਔਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਨੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਰਵੋੱਚ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਕਿਤਨੇ ਐਸੇ ਸਰੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਤਨੇ ਆ ਅਸੀਂ?
कितने आ सी लगभग सारे ही होवांगे हो जाए, कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं होएगा, कोई विरला होएगा जिससे गुरु महाराज की किरपा होई होएगी, ये नहीं कह रहे। नाम नू जदों असी जपने आ तो गुरु महाराज सानू कहता ध्यान लाना सीख लो। तुसी ध्यान लाना जिन्हों आ गया, कंसनट्रेट करना आ गया किसी एक जिन कहते ना एक जगह तो बिल्कुल अपने आप को केंद्रित कर दिता जाता है कि नाम बिल्कुल अखा बंद कर लेतियां। हुण जिस तरह अर्जन का निशाना सी ना कि मछली की अख नूं मैं निशाना लाना है, तो पूछया गया सी सवाल, क्योंकि सारिਆਂ कोलों पूछया गया सी, जिन्हां जिन्हां कोलों मिस होया तो अर्जन को भी पूछया गया सवाल निशाना लाने तो बाद। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, थोड़ी जी इधर हो गई, थोड़ी जी उधर हो गई, थोड़ी जी उधर हो गई, लेकिन अर्जन ने की किया, तेरा निशाना क्यों लग्या? कहने लगा मेरा निशाना इस करके लग्या, मैनू तो मछली नज़र ही नहीं आ रही सी, मैनू तो सिर्फ मेरा टारगेट जिहड़ा सी वो अख सी, अख ही नज़र आ रही सी, तो अख ते ही मैं निशाना लाया तो मेरा ठीक लग्या। तो सानू पूरी मछली नज़र आती है, कदे अगला हिस्सा नज़र आता है, कदे पिछला नज़र आता है, कदे विचकारला नज़र आता है। ये चीज़ां की ने संसार है, समझ रहे हो? ये घूम रहे हैं, असी संसार विच घूम रहे हैं, असी अपने आप को केंद्रित ही नहीं कर सकते, किसी एक जगह पर टारगेट ही नहीं बना सकते। असी अपने टारगेट अगर फिक्स कर लीए, अपने आप को असी अचीव करना है, तो कहते कोई कित्थे अपना निशाना एक फोकस करना पेगा। वो निशाना जदों बन जाता है तो फिर वेखो, मैं पहले भी जिक्र किया सी, जिन्हों ध्यान करना आ गया, बच्चों को क्यों सिखाने हैं कि बच्चे अगर ये जितनी आसानी नाल सीख जावन, अगर जितने जवान बच्चे नौजवान पढ़ाई करने वाले बैठे उन्होंने वास्ते बड़ी फायदेमंद चीज़ है नाम जपना। ध्यान लाना उन्होंने अगर आ गया, ध्यान लाना अगर बच्चों को आ गया तो मतलब समझना कि हुण अखा बंद ने, नाम जप रहा है, एक नाल जुड़े हुए हैं, बाहर घंटियां वज रहे हैं, घंटे वज रहे हैं, उन्होंने असर नहीं हैगा, क्योंकि वो अपना जुड़िया हुआ। तो जदों पढ़ाई करांगे, जदों जुड़ जावांगे ना, फिर घंटियां वजन या घंटे वजन, जदों जिस चीज़ की पढ़ाई करांगे वो पढ़ाई पूरी होंदी चली जाएगी, गल जिथे अंदर वसनी है वसदी चली जाएगी। बाणी का यह है कि नाम जपने नाल साढ़े कोल एक तरीका आ गया कि हुण बाणी पढ़नी है। वो बाणी पढ़नी कोई आसान काम है? गुरमुखी जिन्हों आंदी होवे वो बाणी पढ़ लेगा, लेकिन बाणी पढ़ने नाल काम नहीं बनना। बाणी सतगुरां दी जिहड़ी है, इनू पढ़ने नाल काम नहीं बनना, इनू समझना है, बाणी नू समझना है। तो समझ कदों आएगी? जदों असी ध्यान उस दे अखरां उत्ते, एक एक अखर उत्ते लावांगे। पाठां वास्ते ठीक है, स्पीड जो भी बनती है करिए, एक ध्यान रखना। अज इत्थे पाठ असी बहुत करने आ, पाठ जड़े भी करते हैं गुरु प्यारे, गुरु महाराज कृपा करे वाधा पवे उन्होंने, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो। और माइयां ज़्यादा कर दियाँ, भाइयों को ज़्यादा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो। कई तो कहते ना असी अखा नाल ही पढ़ देने, मूँह तो चलता ही नहीं, इंज चलती है लाइन, इंज ये सिर वेख रहे हो तुसी, अखा नाल पढ़ देंदे ने, काम नहीं चलना। अखा ने की कीता? दर्शन किते, पढ़िया तो ना गया, अंदर की वसिया। बाणी पढ़ी गई, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी काम नहीं बनया। सहजे सहजे करो बाणी, सहजे सहजे। जरूरी नहीं है कि 30 अंक करने ने, जब करना ही प्रेम नाल है, ना है प्रेम पाठ
कोई दिन नहीं फिक्स होती, कोई लिमिट नहीं फिक्स होती, तो फिर क्यों रेस लगती है साढ़े विच? भाई एक पाओ साल विच, एक गल समझना, इत्थे भावें पता नहीं मैनू कई इधरों समझ रहे होणगे की कह रहे हैं, पाठां की गिनती घटा रहे हैं, लेकिन वो एक पाठ किया होया सैकड़े पाठां तो भी ज़्यादा अगे होएगा, क्योंकि वो जिहड़ी बाणी है ना, जिस शरीर ने वो पाठ किया उहदे अंदर वस जाएगी, तो जदों वो बाणी अंदर वस जाएगी फिर वेखो तुहाडे जीवन विच की परिवर्तन आता है। इस चीज़ पर विचार करिए, जिहड़े सतगुरु जी सानू कह गए ना, नाम जपण बाणी पढ़न की राह नूं याद रखो, तो जड़ियाँ माला भी असी वेखने इंज खिचिंदियां, वो भी नहीं चलदियां। तुसी फिक्स कर लो, 1 घंटा नेम करना है, माला का हिसाब ना रखो, माला के हिसाब च रहोगे तो गलती च रह जाओगे। माला का हिसाब ना रखो, कहो जी 1 घंटा करना है नितनेम, सिर्फ अद्धा घंटा करना है, 10 मिनट करने हैं। माला तो पूरी 2.5 घंटे च होएगी, जे हिसाब ला लो, करके वेख लो, अजमा के बह लो, 2-5 मिनट उत्ते थले हो जाएंगे, लेकिन 2.5 घंटे सारे, कोई 40 मिनट मुका देंदा, कोई 45 मुका देंदा, कोई 50 मिनट मुका देंदा माला। तो माला का पहले तो असी सानू माला जपनी आवे, एक फिक्स कर लो 1 घंटा करना है। इसी तरह बाणी नूं भी फिक्स कर लो कि 1 घंटा पाठ करना है, अंगां वाल ध्यान नहीं देना, 10 अंग होए, 5 होए, 8 होए, 20 होए, वो 30 35 40 की स्पीड वाल ध्यान नहीं देना। ध्यान इस वाल देना है कि मैं इस हिसाब नाल पढ़ा कि बाणी मेरे अंदर जावे। आज गुरु महाराज का प्रकाश दिवस कह सकते हैं, पहला प्रथम प्रकाश है, तो ये चीज़ सानू समझ आनी चाहिए कि बाणी जिहड़ी है सानू किस तरह पढ़नी है, सहजे सहजे पढ़नी है। उहदा हुण कई होणगे ऐसे जिहड़े कहंदे होणगे अज तक 50 पाठ कहंदे होणगे कर दिते होणगे असीं अपने जीवन विच, या उस तो ज़्यादा। हुण अपने अंदर वो झातियां मारन कि 25% 50 बार अगर बाबा जी के चरनी लगे और दर्शन किए, प्रेम पाठ किया, 25% पाठ थानू याद है, चलो 25 नूं छोड़ो, मैं कहना 10% याद है। ये जिहड़े शब्द रूटीन दे ने, तो सब नूं जिहड़ा नहीं करता उन्होंने भी याद ने। अमृत कीर्तन के जिहड़े शब्द ने ना, वो सारिਆਂ नूं याद ने। और जिन्हें पाठ नहीं किया ना कदे, उन्होंने भी याद ने। तो गल हो रही है कि गुरु महाराज का प्रकाश होया, तो सतगुरां ने जिहड़ा सानू वचन किया, नाम जपण बाणी पढ़न की राह नूं याद रखना। याद किस तरह? याद तो होया ही नहीं। याद की सिर्फ इस गल नूं याद रखिए, एक काम करना है, सिर्फ एक कह गए ने याद रखना। याद रखना किनू कहते हैं? ये भुल ना जाना, बस ये नहीं मतलब भुल जाना। नाम भी जपना है, बाणी भी पढ़नी है। जिहड़ी बाणी पढ़ी है वो सदा सानू याद रहे, वो बाणी सानू याद रहेगी। ये गल तो असी लिखी हुई है, सानू याद है कि सतगुरु जी वचन कर गए ने। तो याद करना क्यों किया? कि साडा जीवन उस बाणी के मुताबक हो जाए। इत्थे असी किस वास्ते आए हैं? गुरपुरब मनाण जे आए हैं। इत्थे आए किस वास्ते हैं? पहले तो इस चीज़ पर विचार कर लीए कि गुरु महाराज को मंगया सी, पूरा हो गया, पिछला पूरा हो गया, अगों होर दे दे पे, बस इतना ही वास्ता है। इस करके अगर आए हैं तो कोई फायदा नहीं। जीवन विच भी साढ़े कुछ बदलाव आना चाहिए है।
ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ 1 ਘੰਟਾ ਕਰਨਾ, 1 ਘੰਟਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਘੰਟਾ 5 ਮਿੰਟ ਕਰੋ, 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਰੋ। ਮਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਤਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹੀ ਉਤਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਤਨੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਰੋਗੇ, ਮਣਕੇ ਤੇ ਮਣਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਚੱਕਰ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਤਨੀ ਵਾਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ 1 ਮਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਜਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਧੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਫਲ ਕੀ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰੋਂ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੀ ਗੜਬੜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਤਰਾ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਲਿਖਣੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ 100% ਕਰਨੇ ਆ, 99 ਨਹੀਂ 100 ਦੇ 100 ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਜੇ ਆ ਗਿਆ, ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਈਏ। 1 ਘੰਟਾ ਮਾਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਮਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ 1-1 ਅੱਖਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਰੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10-12 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ 12 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਐਸੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 90 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰੂਪ ਆਪ ਜੀ, ਲਗਭਗ 90 ਸਾਲ ਹੋਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ 1 ਸਾਲ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, 91 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 99 ਵੀ ਹੋ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਆਪ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਸੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਧਾਲੇ 'ਤੇ ਬੱਚਾ ਬੈਠਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੁਸ਼ੱਦੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਰਾਮ ਸਰਨ ਜੀ ਨੇ।
तो ये मतलब कि सारिया तुहानूं निशानियां दस रहा। विचकार होर भी ने इत्थे साढ़े दीवान चंद भाईया जी होंदे सन, उन्होंने बच्चे जय किशन जी लुंगियानी साइड ते बैठे ने। मतलब पूरी तरह मैनू याद नहीं हैगा, लेकिन जड़ियाँ जड़ियाँ निशानियां सन रात को कुछ याद आ रही सन। कुछ ताऊ जी का स्वरूप नज़र आ रहा सी, कुछ ठाकर हरबंस सिंह जी का नज़र आ रहा सी। थोड़ा जिहा फिर इनू जाके दोबारा विचार करांगा कोई ना कोई, क्योंकि ये कुछ दसियां सन चीज़ां जड़ियाँ थोड़ियाँ याद रह गई सन, जड़ियाँ आप जी नाल साझियां कर रहे हैं। क्योंकि पता होना चाहिए कि 90 साल पुरानी जड़िया स्वरूप हैगा ये किस किस दे, ये कोई ना कोई बजुर्ग मिलणगे जड़े दसणगे निशानियां जिन्होंने जवानी वेख्या होएगा। तो इस स्वरूप को वेख के ही याद आया कि कितने सच्चे तो सुचे बंदे सन। देखो जितने बैठे ने, भावें छोटे ने वड्डे ने, सिर नंगा कोई भी नहीं, रिवाज ही नहीं सी। छोटे छोटे बच्चे होंदे सन, सिर ते पगड़ियां पाते सन, सिर ढके होंदे सन। छोटे छोटे बच्चों के भी सिर ढके होंदे सन। एक मर्यादा बनी सी। ये साढ़े विच ते कोई गुजर जाता है तो वो मर्यादा खत्म हो गई है। पहले किसी परिवार दे विच किसी दे बजुर्ग चले जाते सन, जिन किसी परिवार में वड्डा बजुर्ग चला गया, पिता जी जिन कहते चले गए, तो वड्डा बच्चा अपनी जी सिर तो पगड़ी होंदी सी ना चुक के थले मार छड्डदा सी, उतार के थले मारदा सी कि मेरे सिर तो मेरे वड्डियां दा साया चला गया। तो फिर बिलादरी बैठ के उन्होंने पगड़ी पवांदी सी कि अज तो तू वड्डा हैगा। लेकिन सानू सतगुरां ने नाम बाणी नाल जोड़िया, सारिया रीतां तो बचाया। भई नाम बाणी तो वड्डा कुछ भी नहीं हैगा। नाम बाणी नाल एक साखी बहुत पुरानी याद आ गई, जिन्होंने गुरु महाराज नाल प्यार किया उन्होंने देखो करनी वेखो की है। सतगुर भगवान दास साहब जी दी लाडलियाँ साढ़े संत माता जी दे माता जी, इन्हां दियां माता जी दियां भी अगों 3-4 भैणां सन। ये माता जी ने सुनाई सी साखी, बहुत पुरानी गल याद आ गई अचानक। कदे मेरे ख्याल रिकॉर्ड भी नहीं हैगी, उन्हों जिक्र किया याद आ गया। एक बॉम्बे होंदे सन मासी जी, एक देहरादून होंदे सन, एक बनारस होंदे सन, एक झांसी होंदे सन। ये सारिया जितनियां बजुर्ग माइयां सन ना, इन्हां दा सतगुर भगवान दास साहब जी नाल बड़ा प्यार सी। ते सारे साल नहीं मिलदियां सन, लेकिन सारियां दा यतन होंदा सी कि सारिया भैणां असीं जदों सतगुरु भगवान दास साहब जी का अपण पुरब मनाया जाएगा ना, इकट्ठियां होवांगे। तो इधर आके सतगुरां दे जब पुरब मनाण आंदियां सन ते भैणां मिलदियां सन, क्योंकि चारों दिशाएं रहिंदियां सन ते चारां नूं एक सार मिलना कोई कारण बने तो मिलन, नहीं तो मेल होंदा ही नहीं सी। तो जिक्र कर रहा झांसी च रहिंदे सन भजन कौर मासी जी, तो बड़ा नाम जपने वाले। जदों उन्हां दा अंत समय आया तो वो एको गल कहते सन कि मैनू अग्नि मैं किसी इंसान के हाथों नहीं लैनी, मैनू तो आके साहब महाराज होनी ही अग्नि देणगे, मैं दुनियादारी के चक्कर ही नहीं पैना, मैनू अग्नि किसी के हाथों नहीं, किसी के हाथों अग्नि नहीं लैनी। जदों मैं मर गई ना तो मेरी कोई मैनू मतलब कि अग्नि देने वाला आम इंसान नहीं हो सकता जे मेरा अंत भी खराब ना होवे। इतनी उच्ची बिरती रखते सानू। हुण साहब महाराज होनी दिल्ली, भले जमाने दियां गल्लां, इस तरह ना तो गड्डियां दे साधन ना होर कुछ, तो जवाब भी मिलना, फोन भी नहीं मिलते सन, लाइनां ही नहीं मिलदियां सन। टैलीग्राम पाओ तो फिर अगों इंतजाम की है, टैलीग्राम ही नहीं आती सी, कितने कितने घंटे नहीं मिलती सी। उस जमाने की गल कर रहा। माता जी जदों मासी जी पूरे होए तो उत्थे जिक्र किया गया, कहते जदों माता जी नूं अगन भेंट करने की वारी आई तो माता जी ने मम्मी जी ने जाके पूछा भी वो तो इस तरह कहते सन
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕੰਮ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗੀਠਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਾਲ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੱਕੜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹੀ ਲੱਕੜਾਂ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਲਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਿਖਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਅੰਗੀਠਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਅੰਗੀਠੀ ਤਿਆਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਤੇਜ਼ ਝੋਂਕਾ ਆਇਆ, ਅੱਗ ਉੱਡ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਅਗਨੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਧਰੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਲੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕੌਣ ਦੇਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਝੋਂਕਾ ਆਖਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨੀ ਚਿਰਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਐਸੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ। ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰੇ। ਬਹਾਨਾ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਅੰਧੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਧੇਰੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਈ? ਅੰਧੇਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਅੰਧੇਰੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਝੱਖੜ ਹੀ ਝੁਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ? ਲੈ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਿਤਨੇ ਰਾਗੀ ਸਨ, ਪ੍ਰਕਰਣ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਣਕਾ ਭਰ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਖਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਨਯ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਅਰਬ ਨਾਲ, ਖਰਬ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ੀਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਤੇ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਏਕਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਏਕਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਏਕਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਏਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਰਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਏਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਮੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਫਿਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਮੰਗਣੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੈਰ ਪਾਓ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਜੋ ਸਾਖੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਚਾਉਣਾ ਆਪਨੇ ਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਸਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਆਸਰਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ
याद रखना। मैं तो पहले भी कहा सी कि साहब महाराज होनी तो ले गए याद रखना, तो फिर कितने असी गलती ना हो जाए। इस चीज़ एक और जोड़ लो कि सदा याद रखना, भुलिए ही नहीं एक पल वास्ते, सदा याद रखिए। उन्होंने गल नहीं कह सकते कि असी तो अपने मन की भावना जी नाल लाई है वो हैगी कि असी उन्होंने सदा याद रखिए, एक पल वास्ते भी ना भुलीए, अपने जीवन का हिस्सा बना लीए। और ये नहीं है कि सानू कोई 24 घंटे करना है, अच्छी भावना नाल करिए, थोड़ा करिए, एक टाइम नियत करके करिए। पहले भी एक बार दसिया सी कि बच्चों वास्ते एक बार जिक्र किया सी कि बच्चों को 5-5 मिनट सारे पासों घटा लो तो थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो बड़े भी यही यतन करा, ये नहीं कहते दुकान 1 घंटा ना खोलो, 1 घंटा लेट खोलो या 1 घंटा पहले बंद कर दो। हर चीज़ की जिहड़ी साडी रूटीन है 5-5 मिनट 10-10 मिनट वो कढ़िए तो घंटा 2 घंटे असी अपने वास्ते तैयार कर सकते हैं। गुरु कृपा करे तो इधरों लैके अज यही जाना है कि सच्चे पातशाह झोली यही खैर पाओ कि आपदे जो नाम बाणी दी वो नाल जुड़ सकीए तो अपने जीवन में सवार सकीए अपना अपने परिवार का। फिर इत्थे ना सोचो कि सिर्फ स्वार्थी ना बनीए कि अपना सोच रहे अपने परिवार का, जिथे रहने आंढ गुआढ़ का भी गुरु महाराज भला करे। तो जदों इस तरह सोचांगे ना आंढ गुआढ़ सुखी होवे तो हो सकता है कि वह असर साढ़े गुआढ़ियां ते पवे, वो भी सोचन साढ़े गुआढ़ी भी सुखी रहन। अगों उन्होंने ये सोचना करता तो कहते पूरा महला सुखी हो जाएगा, महला सुखी होया तो फिर कहते शहर भी सुखी हो जाएगा। तो फिर जदों सुख आने शुरू होणगे तो फिर कहते पूरी दलिदरी कट्टी गई, पूरा कहते संसार में एक दिन ये चीज़ फैल जाएगी तो संसार ही सुखी हो जाएगा। आज दलिदरी आई तो सारे दुखी हो गए ना उस दलिदरी को। आज संगत का प्यार वेख के दिल करता है बस ना करिए, क्योंकि विछोड़ा बड़ा लंबा पिया। घर कोई कहता आना है तो तां भी डर लगता है, आएगा मूँह ते मास्क पाया होएगा, कितने हथ ना ला दे। देखो सारिਆਂ वास्ते वे, फिर घरों अगर कोई ठीक ठाक आ भी गया तो की पता रस्ते तो किहड़े साधन ना लाया, किस तरीके ना लाया। रिक्शे बैठे तो रिक्शा किहो जिहा सी, स्कूटर पर बैठे तो स्कूटर किहो जिहा सी। तो ये वहम पहले नहीं सन, ये आ गए वहम। तो देखो ना भाई साहब आए तो सैनिटाइज़र ले आए, तो हुण गिफ्ट इहो जिहियां चलनियां, लेकिन ये कहने गिफ्टां ना चलन। परफ्यूम चंगे सी इहदे कोलों, घट तो घट खुशबू फैलती सी, दूर तक जाती सी। ये तो एक आदमी का काम करता, हाथ साफ कर लेता। अगर परफ्यूम एक आदमी पांदा सी तो 10 आदमी होर संगत हो जाते सन, तो फैलती सी ना खुशबू। वो ले आए ने उन्होंने मेहरबानी, ये नहीं कह रहा, एक गल कर रहा कि एक समा जिहड़ा चल पिया उस समय की गल कर रहा कि हर आदमी कहता भी हुण अज की डेट इस तो मुलवान चीज़ किहड़ी होनी है। वो ठीक गल है, जरूरत हो गई, साड़ी नैसेसिटी बन गई अज की डेट ये साड़ी नैसेसिटी बन गई है। तो यही सारे मिल के अरदास करिए कि गुरु महाराज इतनियां खुशियां दित्तियां नहीं, इतने सुख दिते ने, तो ये जिहड़ी दुख है ये संसार तो ही निकल जाए। तो फिर जिस तरह पहले खुलियां छूटां मिलियां हुई सन, खुले मेल जोल सन, जदों दिल करता सी जिथे दिल करता सी मिल लईदा सी, उस तरह फिर भी मेल शुरू हो जावन आपस में। ये जिहड़ा विचकार विछोड़ा पिया है ये बड़ा औखा होंदा है। गुरु कृपा करे, संगत आई, संगत का धन्नवाद। ये भी लफज नहीं मेरे को मैं धन्नवाद कर सका, लेकिन आप जी आए, आप सब का सत्कार है। दास दो हाथ जोड़ के फिर एक बार सेवादार बच्चे
ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿੰਝ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਤਕੀ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਈ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਤਕੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਸ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ क्षमा ਦਾ ਯਾਚਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਭ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਦਾਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਬਗੈਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰੇ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਸ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਵਣ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਆਵਣ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੱਠ ਇਹ ਬੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੁੱਠ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਿਣ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਤਨਾ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁੱਖ ਜੇ, ਜਿਤਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ 2 3 4 ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ 4 ਬਰਤਨ ਹੋਣਗੇ ਖਟਪਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਸ ਕੋਲ, ਭਰਾ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਗੈਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੋਗੇ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਭਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਲੱਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਲੱਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਟੁੰਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ 2 ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਖਿੰਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 2 ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਊ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਡਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਊ ਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਪਾ ਗਏ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ, ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਮਾੜਾ ਕਰੀਏ, ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ 4 ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 4
ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਂ ਵੀ ਘਰ, ਦਾਦੀ ਵੀ ਘਰ। ਤੇ ਦਾਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਡ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਖਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪੱਕਾ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਟੁੰਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਦਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਅਵਲਤਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਛੁਪਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਛੁਪ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੜੋਸੀ ਦੇ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਟੁੰਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੈਰੀ ਪਾਉਣਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਦੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਪੂਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸੀ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਲਾਇਕ ਬਣਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਛੇ ਦਿਓ, ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਅੱਛੀ ਸਮਝ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਮੁੱਕਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਨੀ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪੈਰੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਪੈਰੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਧਰੋਂ ਸਿਖਾਉਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਸ ਫਿਰ 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਫੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦਾਸ ਤੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਾਵਣੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਬਹੁਤ ਵੇਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਤਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਮੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਿ ਗਏ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹਨ ਅਜ ਤੱਕ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਵਾਦੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਟਿਕਰ ਹਾਲ ਸਨ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਜੇ ਧਰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਚਾਂਗੇ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਸਤਕ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਜਸ ਗਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਰਾਮਲੀਲਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜਿਤਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਸਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਤਰਾਈ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਕਿ ਜਗ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਗ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ